मैं कल ही कर दिया थे।
पापा के अंडी को बेनी है पेड़ का पाप ना तो तू तो पूरे कप पे पी रहे ना नहीं तो दस मेरा है छोटा कप खा गया बंदे बंदे चल
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਚ ਪੇੜਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ महाराज जी माइक म्यूट रखा। फटाफट जोड़ो भी जेडे रह गए आ, फिर आप शुरू करिए क्लास अपनी। राजे जी कल पीडीएफ भेजी है ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ 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 ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? हाँ जी मैं डीएवी कॉलेज दा जी, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर। एसके जी तुसी भी डीएवी दे स्टूडेंट हो? तो मेरे बैच दे विच? अच्छा चलो फिर तो जानदा होवांगा तुहानू। ओके 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 चलो शुक्र है। बड़े फिक्रमंद हो गए, कुछ नहीं पता लग्या। पढ़ लो हुण आपां शुरू करते हैं अपना क्लास। हाँ चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं आपां, बहुता टाइम जाया नहीं करते। ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਨ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੋਤੇ, ਅੱਛਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਗੀ, ਹਾਂ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲਤ 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 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ठीक है, नहीं 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 चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली स्थित है जी, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ? ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी वीर काव्य शुरू करना, आस्था तूड़िया जी सानू लिस्ट दे दिओ प्लीज इन्हां दी। ओके करवा चौथ का मेला, करवा चौथ का मेला नहीं होता जी, करवा चौथ का वर्त हुंदा। करवा चौथ का मेला औरतां लई वैसे मेला ही हुंदा है ना। अजकल कुआरियां कुड़ियां भी करवा चौथ का वर्त रखन लगी। हाँ कत्तक दी चौथ नूं है जी, लेकिन ये याद रखना कत्तक वधी चौथ नूं, कत्तक वधी चौथ याद रखना। मैं करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा, चिंता ना करो प्लीज। हाँ हनेरा पक्ष, क्या बात है। थोड़ा जिहा टाइम घट आ गया, नहीं एक एक चीज एडी रीझ नाल करवाउंदा ना भी तुसीं याद रखना सी। डीएवी वाले तो मैनूं याद ते है, याद डीएवी वाले जानते होणगे मैनूं, जिहड़े डीएवी दे स्टूडेंट हैगे आ। ठीक है हाँ चलो गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा चंडी की वार लिखी गई। ठीक है जी, चंडी की वार दे विच जिहड़ा हैगा दुर्गा देवी की गल की गई है। चंडी की वार दे विच कुल 55 पौड़ियां, कुल 55 पौड़ियां। ठीक है जी, लई कित्थों गई है चंडी की वार? मारकंडे पुराण दे विचों, मारकंडे पुराण दे विचों लई गई है। जेकर इहदा छंद पुछ लिया जाए, छंद पुछ लिया जाए तो निशानी छंद दे विच, निशानी छंद या शिरखंडी, शिरखंडी, निशानी और शिरखंडी छंद एक ही गल। ठीक है हाँ ये याद रखना। कुल 55 पौड़ियां। दुर्गा देवी की, दुर्गा देवी की गल करते इहदे विच, दुर्गा देवी राक्षां और देवतियां दे विचकार जिहड़ा युद्ध हुंदा है, उहदे विच जदों राक्षां दा पलड़ा भारी हो जाता है तां उस वेले जिहड़ा है दुर्गा देवी जिहड़ी हैगी आ ओह तलवार चलाउंदी हुई जिहड़ी है उपस्थित हुंदी है और देवतियां नूं जित दिवाउण दे विच वड्डी भूमिका निभाउंदी है। ठीक है चलो चंडी दी वार। चोट पई दमामे दला मुकाबला, देवी दस नचाई सीहणसार दी, पेट मलन दे लाई मैखे दैत नूं गुरदे आंदा खाई, नाले रुकड़े जेही दिल विच आई कई सुनाई के चोटी जान दिखाई तारे धूम केतू। चोट पई दमामे, कहंदा चोट पई दमामे दला मुकाबला, दमामे यानी कि नगारियां दे उत्ते जदों चोट वजी, जदों नगारे युद्ध दे विच वजे तां युद्ध शुरू होण दा प्रतीक जिहड़ा सी आ भी युद्ध शुरू हो गया। दला मुकाबला ते बड़ा फसमा मुकाबला होया दोनों दे विच, दला मुकाबला। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे बहुता कुछ नहीं दसूंगा तुहानू, तुसीं जीके दे विच पढ़ोगे। जन्म ज्योति जोत समाउण दा वेला
ठीक है ना जी। बस ये याद रखना बई इन्हां दियां जिहड़ियां फेमस रचनावां जिहड़ियां है वो मैं तुहानूं दस देना किहड़ियां किहड़ियां। आपां शुरू करन तो पहलां जिहड़ियां मैं माफ करना मैं भुल गया। ठीक है, फेमस रचनावां जिहड़ी है जाप साहिब, याद रखना जाप साहिब। जाप साहिब ते जपू जी साहिब बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है जी। अकाल उस्तत, बिल्कुल जी। दसम ग्रंथ, बचित्र नाटक, बचित्र नाटक, चंडी दी वार, ज्ञान प्रबोध, बिल्कुल जी। स्वै जीवनी, सुरजीत कंबोज जी स्वै जीवनी जिहड़ी हैगी आ वीर जी इन्हां दी बचित्र नाटक नूं मन्निया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी दी स्वै जीवनी बचित्र नाटक मन्निया जांदा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वधिया। ठीक है। शस्त्रनामा, सवैये, शस्त्रनामा सवैये की रचना की चंडी चरित्र चौपाई, चंडी चरित्र चौपाई, ये वालियां जड़ियां फेमस रचनावां सी गुरु गोबिंद सिंह जी दियां। और एक सब तो वध जिहड़ी बहुत ज्यादा मकबूल हुई चंडी दी वार वांगू वो सी जफरनामा। जफरनामा जित का संदेश जिन्हों आप कहांगे जित की चिट्ठी। फारसी दे विच एक उत्तम रचना जिहड़ी हैगी आ। फारसी दे जिहड़े विद्वान हैगे आ जिन्ने भी फारसी दे विद्वान होए, सतिंदर सरताज ने जदों जफरनामा गाया तो उस वेले बड़ी चर्चा की गई। राजे वार श्री भगौती जिहड़ी है चंडी दी वार नूं ही कहा जाता है वार श्री भगौती, वार श्री भगौती साहिब। ठीक है। सो जिहड़ा जफरनामा है जी बिल्कुल, वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथे रक्षा पूर्ण हो चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो बितपारा। इन्हां लैना दे नाल शुरू हुंदी है वार भगौती। हाँ जी, सवैये अलग है, सवैये अलग है। रह रास की बाणी दे विच सवैयां दा जिहड़ा है इस्तेमाल किया जाता है गुरु जी के द्वारा। सवैये एक साहित्यक वनगी है जी। सवैये का मीनिंग कुछ नहीं होता, एक साहित्यक वनगी है। जिदा वार है, कली है, कविश्री है, उस तरह सवैये भी रचना है। चंडी दी वार, चंडी दी वार दे विच कहंदा भी चोट पई दमामे तला मुकाबला देवी दस्त नचाई सीहन सार दी। चोट पई दमामे, जो दमामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ शुरू हो गया। दोनों दलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ शुरू हो गया। देवी दस्त नचाई सीहन सार दी। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇवी दस्त नचाई सीहन सार दी। सीहन यानी कि शेरनी वांगू दहाड़ती हुई जिहड़ी है वो युद्ध दे विच आ गई। ठीक है। हथ दे विच दस्त नचाई, हाथ दे विच तलवार फड़ के जिहड़ी है वो युद्ध दे विच आ गई। पेट मलंदे लाही मैखे दैंत नूं, एक दैंत होया जी मैखा मतलब मैखासुर। प्लीज आवाज ना करो, आवाज ना करो। ठीक है जी। तो मैखासुर सब तो पहला वार की कीता, कहंदे चट्टी देवी ने वो जदों गरजती हुई ने शेरनी वांगू गरजती हुई उन्हें तलवार लहराई ते की कीता, तलवार दे नाल मैखासुर दा पेट चीर दिता। मैखासुर दा पेट चीर दिता। ठीक है। एडे जोर दी तलवार मारी कि गुरदे आंदा खाई नाले रुकड़े। कहंदा भी उस वार दे नाल जिहड़े गुरदे सीगे वो सारे गुरदे आंदरां उहदियां बाहर आ गईयां। जेही दिल विच आई कही सुनाई के चोटी जान दिखाई तारे धूम केतू। इस लाइन का मतलब है कि जिस तरह दुर्गा देवी जिहड़ी हैगी आ उहदा दिल कीता उहने उसे तरह जिहड़ा हैगा
ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ, ਉਹੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਹੈ। ठीक है, आवाज हुण आई थिंक हुण ठीक रहेगी। हाँ, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे आ भी जेहो जी मेरे दिल विच सुनी सी, जो मैं मन दे विच सुनी सी, ओहो जी जिहड़ी तुहानू जिहड़ी है एक वार कह के सुनाती, चोटी जान दिखाई तारे धूम केतू। कहंदे भी दुर्गा देवी ने राक्षसां नू ऐदां जिहड़ा हैगा उन्हां नू युद्ध दे विच हराया, ऐदां उन्हां नू मारिया जिवें धूम केतू जिहड़ा है अपनी चोटी विखा के तुरदा है। ठीक है, अगली लाइन, चोटा पवन नगारे अणियां जुटियां, धूलियां तरवारी देवा देवी दानवा। अणियां यानी कि फौजां, फौजां चोटां पैण, कहंदे भी नगारे दे उत्ते चोटां वजियां ते सारियां फौजां की हो गईयां, इकट्ठियां हो गईयां, युद्ध दे मैदान दे विच आ गईयां। नगारियां ते चोटां लगण दे नाल दोहां पासियां दीयां जिहड़ियां फौजां सीगीयां ਉਹ जुट पईयां। धूलियां तरवारी, तलवारां धूलियां, देवां दानवी ते देवतियां ने और दानवां ने दोनों ने की कर लिया, तलवारां जिहड़ियां सीगीयां ਉਹ खिच लईयां। वाहन वारो वारी सूरे संगरे। हुण की कह रहे आ बई रण भूमि दे विच जिहड़े सूरमे सीगे आप एक दूजे दे सामने हो के की कर रहे सीगे, तलवारां चला रहे सी। वाहन वारो वारी, वाहन भाव की चला रहे हैं की तलवारां। वगे रुत चुलारी जो गेरू बाबूतरा। हुण गेरू बाबूतरा की है, गेरू रंग दा पानी। शंकर चुप कर जो यार। गेरुआ रंग का पानी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। गेंदे दे फुल का आपां कह लांगे जां जिहड़ा अपना एक तरह का केसरी जिहा रंग हुंदा है ना, गेरुआ मिट्टी जिहा रंग जिहड़ा ओहो जा कहंदा पानी हो गया सारे पासे। पानी नहीं हो गया, वगे रुत चुलारी, कहंदा भी नदियां जिहड़ियां सी खून दियां जिहड़ियां चलारां, परनाले, चलारी की हुंदी है परनाला। जिवें आपां मींह दा पानी उतरन दे लई परनाला ला दिंदे आ, कहंदा इदां तलवारां जदों चलियां युद्ध दे मैदान दे विच तां परनाले झुलण लग पए। किहड़े जो गेरू बाबूरता, जिवें इदां लग रिहा सी जिवें गेरुआ रंग दा पानी जिहड़ा है परनालियां राहीं वग रिहा होवे। देखन बैठ अटारी नारी राक्षां, ते राक्षणियां जिहड़ियां सीगियां, राक्षां दियां औरतां जिहड़ियां सीगियां ਉਹ दूर बैठियां देख रही सन, अटारी दे विच चुबारे दे विच बैठ के जिहड़ा है युद्ध नूं देख रही सन। पाई धूम सवारी दुर्गा दानवी, ते कहंदा जिहड़ी सवारी सीगी, जिहड़ी दुर्गा सीगी, ओदी सवारी ने की करता, ओदे रथां ते घोड़ियां ने की कीता, सारे पासे धूम मचा दित्ती। धूम मचा दित्ती किहदे, दानवां दे विचकार। अगली कहंदा लख नगारे वजन आमो सामने, राक्षस रणों ना भजन रोहे रोहले। हुण इत्थे गुरु जी ने राक्षसां दी तारीफ की है, राक्षसां दी तारीफ की है। की तारीफ करदे आ, कहंदे लख नगारे वजन आमो सामने, कहंदा दोनों पासे लखां नगारियां दी आवाज आ रही सीगी, राक्षस रणों ना भजन। हालांकि दुर्गा देवी जिहड़ी सीगी, दुर्गा देवी की कर रही सीगी, तलवार दे नाल राक्षसां नूं मार रही सीगी, लेकिन राक्षस जिहड़े बिल्कुल भी डरे नहीं, ओह डटे रहे, रण दे विच डटे रहे, बड़े गुस्से दे विच। ठीक है ना, बड़े गुस्से दे विच ओह दुर्गा देवी का मुकाबला करते रहे। सिंहां वांगू गजन सभे सूरमे, ते कहंदे ओह शेरां वांगू दहाड़ रहे सी। सूरमे किहनूं किहा गया, राक्षसां नूं किहा गया। तन तन कैबर छड्डण दुर्गा सामने, ते कैबर तीर छड्ड रहे सी। कहंदा खिच खिच के, जदां तीर कमान नूं आए पूरा जोर ला के कहंदा
ਵੀ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁਛਲੀਆਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬਈ ਐਡੀਆਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਸੀਗੇ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਖਲੀਆਂ, ਉਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਖਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸਲ। ਡੋਰੀ ਸੋਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੋਰੀ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਘੋਟਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਖਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਖਲੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਖਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮਾਮਦਸਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਖਲੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਖਲੀ ਦਾ ਆ ਸਿੱਲ, ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਐ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਖਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹਨਾ, ਆਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਆਲਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਪਣ ਆਲੇ, ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁਛਲਿਆਲੇ। ਧਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਮੁਛਲੀਆਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਧਾਏ ਆ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਰਪਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹੱਟੇ, ਵੀਰ ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰਪਤ ਇੰਦਰ, ਸੁਰਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਪਤ ਜਿਹੇ ਲੜ ਹਟੇ, ਵੀਰ ਟਲੇ ਨਾ ਟਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਜੇ ਦੁਰਗਾ ਘੇਰ ਕੇ ਜਣ ਘਣੀਅਰ ਕਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਘਣੀਅਰ ਵਾਂਗੂ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰਜਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦਹਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਏ ਕਹਿ, ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ, ਖਰਚਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੌਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੌਂਸਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਗਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਰਚਾਮੀ ਭਾਵ ਕੀ ਖੋਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ, ਖਰ ਤੇ ਚਮ, ਖਰ ਪਲੱਸ ਚਮ, ਖਰ ਮਤਲਬ ਖੋਤਾ ਤੇ ਚਮ ਮਤਲਬ ਚਮੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧੌਂਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਖੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ, ਵਰਿਆਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਿਆਮੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਏ ਕਹਿ, ਵਰਿਆਮੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ। ਵਰਿਆਮੀ ਭਾਵ ਕੀ ਵਰਿਆਮ ਲੋਕ, ਬਹਾਦਰ,
ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੇਰ ਲਈ ਬਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਅਲਾਮੀ, ਰਾਖਸ਼ ਵੱਡੇ ਅਲਾਮੀ ਭਾਜਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਾਮੀ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ, ਫੇਮਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੁਰਗਾਮੀ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਹ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਨਾ। ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜੜੇ, ਤਲ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ, ਓੜਕ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ, ਕੰਧਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਲ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਲ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਓਰੜ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਓਰੜ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ, ਰਣਿਆਰੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ। ਲੈ ਕੇ ਤੇਗਾ ਬਰਛੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਉਭਾਰੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਹਵਾ ਚ ਲੜਾਉਣ। ਟੋਪ ਪਲੇਟਾ ਪੰਖਰਾਂ ਗਲ ਸੰਝ ਸਵਾਰੇ, ਟੋਪ ਕੁਲਾ ਪਲੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਧੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੋਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਚ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਚ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਟੇਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਗਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਲਮਟ, ਹਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਖਰਾਂ, ਪੰਖਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਲ ਸੰਝ ਸਵਾਰੇ, ਗਲ ਸੰਝ ਸਵਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਜੋਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਵਰ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਪੈਡ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸੰਜੋਆਂ ਕਵਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਛੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਬਹੁ ਦਾਨਵ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿ ਲੋ, ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨਵ ਨੇ ਮਾਰ ਸਿੱਟੇ। ਚੜੇ ਰੱਥੀ ਗੱਜ ਘੋੜੀਏ ਮਾਰ ਭੋਏ ਤੇ ਡਾਰੇ,
ਚੜੇ ਰੱਥੀ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਏ, ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ ਚਾਂਪ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਂਪ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਤੱਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਐਂ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ ਸਿੱਟ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ ਵੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐ ਪਰੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੱਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਬਾਹੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਤੇ ਦੁਰਗ ਛਾ ਗਏ ਸਭਨੀ ਬਾਹੀ, ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰਿਆ ਬਤ ਜਿਹੇ ਸਾਹੀ, ਫੌਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰੋਵਨ ਧਾਹੀ, ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛੱਡ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀ, ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੁੜ ਝਾਕਣ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਿਆ ਸਾਬਾਹੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਪਕੜੇ ਹੋਏ, ਪੂਜਤੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਨੇ, ਦੁਰਗਾ ਨੇ। ਗਹਿ ਸਭਨੀ ਬਾਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ੰਭ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਵੱਥ ਜਿਹੇ ਸਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਫੌਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਧੂਆਂ ਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੂੰਹ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਕੂਚੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਅਨ ਮੁੜ ਝਾਕਣ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ ਸੱਤ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਬ ਭੇਖ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਬ ਭੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਹਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਛਤਰੀ, ਉਹ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਦੇ। 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗਮਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗਮਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਆ 55ਵੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ,
ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਨਾ ਜੁਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਾਰ? चलो शाह हुसैन बारे पढ़ते हैं। माफ करना, शाह हुसैन बोल गया मैं, शाह मुहम्मद है। शाह मुहम्मद 1782 तो 1862। ठीक है जी। इन्हें लिखा जंगनामा सिंघां ते फरंगियां दा। ठीक है जी। जंगनामा सिंघां ते फरंगियां दा। और एक बड़ी वधिया गल है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना महाराजा रणजीत सिंह तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਔਰ महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਉਖਾੜੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਉਖਾੜੀਏ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਈਏ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ छैल बन के, जैसे बेलियों निकलदे शेर मियाँ बेलियों निकलदे। कहंदा भी धौंसा वजिया, नगारा वजिया, कूच दा हुक्म हो गया, फौजां नूं चाले पाउण दे ऑर्डर मिल गए, चढ़े सूरमे सिंह दलेर मियाँ। ते शाह मुहम्मद कहंदा भी इस तरह जिहड़े सूरमे सी ओह घोड़ियां ते चढ़ के बड़े बहादरी दे नाल, बड़ी दलेरी दे नाल अगे वधदे है। चढ़े पुत्र सरदारां दे छैल बन के, कहंदा ओह छैल मस्त एकदम जिहड़े गठवें शरीरां दे गभरू सीगे, बांके गभरू हैगे आ, बिना किसी तो डरन वाले नहीं। उस जिहड़े घोड़ियां ते चढ़ के जिहड़े सरदारां दे पुत्त सवार हो गए, जैसे बेलियों निकलदे शेर मियाँ। ते कहंदा ओह निकले किदां, ऐ निकलिया जिवें शेर दे विचों जिहड़ा है जंगल दे विचों शेर निकलदा है। ठीक है, दहाड़दा होया शेर गरजदा होया निकलदा है, उसे तरह
ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਚੜਦੇ ਸਭ ਮਝੈਲ ਦੁਆਬੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਮਝੈਲ ਦੁਆਬੀਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਨਿਵਾਏ ਸੀ ਢੇਰ ਮੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਰੇ ਜ਼ੰਬੂਰ ਖਾਨੇ, ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾਮ ਦੇ ਦੇਰ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਬੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਝੈਲ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਖੇਤ ਰੁੱਤੇ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ ਵਾਂਗ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਖੇਤ ਰੁੱਧ ਲਏ, ਮੋਰਚੇ ਰੁੱਧ ਲਏ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੀ ਵਾਂਗ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆਣ ਮੈਦਾਨ ਲੱਥੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੰਜ ਦਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੇ ਅੱਤ ਨੂੰ ਖਾਏ ਗੁੱਸਾ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਲੱਖ ਟਟੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰੰਡ ਬਿਠਾਏ ਨੰਦਨ, ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਏ ਗੁੱਸਾ। ਟੁੰਡਾ ਲਾਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਲਾਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ, ਟੁੰਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਢੰਡੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਲੜੋ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰੰਡ ਬਿਠਾਏ ਨੰਦਨ, ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਸਭੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦੀ, ਤੋਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਆਏ ਵੱਲੇ, ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਖਜ਼ੀਨਾ, ਸਿੰਘ ਉੱਡ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਹੋਏ ਚੱਲੇ। छैलदारियां तंबुआ छड़ दौड़े, कोई चीज ना लईए बन पल्ले, औड़क लिया मैदान फरंगिया ने, शाह मुहम्मदो रोना ना मूल हले। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पादशाही फौजां भारियां नी। हुण इत्थे की होया सी भी जदों अंग्रेजां ने जिहड़ा है हुक्म दिता लार्ड हार्डिंग ने, तां जल्दी दे नाल उन्हां ने की कीता, तोपां लिआंदियां अपणियां, तोपां मारियां नीर दे आए वल्ले। ते कहंदा उन्हां ने जिवें ऐ गोले तोपां दे गोले इदां वरसा दिते जिवें पानी वग रिहा होवे। फूक सुट्टियां सारियां मेखजीना की सीगियां, जिथे हथियार हुंदे। ते कहंदा सिखां दे सारे हथियार घर जिहड़े सीगे वो सारे दे सारे की करते, तबाह कर दिते। सिंह उड़ के पत्तरा होए चले, ते सिंह जिहड़े सीगे तोपां दे सामने जिहड़ा हैगा पत्तियां वांगू खिलर गए। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कोई बस ना ਚੱਲਿਆ। छैलदारियां तंबुआ छट दौड़े। ते कहंदा ਉਹ छैल सरदार ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ अपने तंबू छड़ के दौड़ गए, कोई चीज ना लईए बन पल्ले। ते सारियां चीजां उवें दी उवें छोड़ के जिहड़ा है भज गए। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। औड़क लिया मैदान फरंगिया ने, कहंदा आखिर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैदान किन्ना ने जित लिया? अंग्रेजां ने जित लिया। शाह मुहम्मदों रोणो ना मून हल्ले। ते कहंदा शाह मुहम्मदा अंग्रेज ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ मैदान ਦੇ जंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ नहीं, बल्कि डट के मुकाबला कीता ते उन्हां ने हरा दिता। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पादशाही फौजां भारियां नी। कहंदा भी पंजाब दा ते हिंद दा जदों जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पादशाही फौजां भारियां, दोनों पासे जिहड़ियां भारियां फौजां जुटियां। अज होवे तां सरकार मुल पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां नी। ते कहंदा
ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਘੋੜੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ, ਹਾਥੀ ਢਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਢਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਹ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗਿਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ। ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, +2 ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ? ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਲੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਕਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਬਾਬ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂर्ण ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦਇਆਨੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੰਭ ਵਿਦਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੰਭ ਵਿਦਾਰਨ, ਗੁੱਗਾ ਗਪੌੜਾ, ਗੁੱਗਾ ਗਪੌੜਾ, ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ नाटक, राज प्रबंध नाटक और जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब जी। जन्म साखी राजे इन्ना कुछ ही याद कर लांगे तो बहुत स्नेहा जी, जेकर आप इन्ना कुछ ही याद कर लें तो ये बहुत है। अपने को नाम ही याद रह जाए तो बहुत ने, वार्तक भाग के नाम ही याद रह जाए, वार्तक भाग के इन्हां दे नाम ही याद रखने जरूरी है। पिछले बारी भी तुहाडे वार्तक भाग दे विचों नाम पुछया सीगा,
दंभ विदारन, गुग्गा गपौड़ा, दुर्गा प्रबंध, राज प्रबंध, नाटक, जन्म साखी गुरु नानक साहिब जी, रबाब मंगाउण दा बिरतांत जिहड़ा है इहदे विचों ही लिया गया है। आ वाला मेरा ते साधु दयानंद दा संवाद, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, फिर अगला करवाना। टेंथ विचों आया सी जी, टेंथ विचों। नाइन्थ वाला केड़ा क्वेश्चन आया सी, दस्सिओ जरा, जे याद है तो दसना। प्रिंसीपल तेजा सिंह, ये भी बड़े प्रसिद्ध वार्ताकार होए आ। इन्हां दीयां प्रसिद्ध रचनावां दे विच जेकर आपां गल करिए, निबंध दीयां पुस्तकां लिखियां इन्हां ने, साहित्य दर्शन, नवीं सोचां, सहज सुभा, घर दा प्यार, अच्छा जी, वहमी ताया करांगे राजी, वो भी करना आपां करांगे। प्रिंसीपल तेजा सिंह, घर दा प्यार। और एक होर इन्होंने लिखा आरसी, इन्हां दी स्वै जीवनी, स्वै जीवनी का नाम सी जी आरसी। जेड़ा ए आरसी जेड़े इन्हां दी स्वै जीवनी है, ये वाले निबंध रचनावां हैगियां। निबंध संग्रह हैगे आ, साहित्य दर्शन, नवीं सोचां, घर दा प्यार, सहज सुभा, ये वाले नोट कर लो। इस तो इलावा सरदार गुरबख्श सिंह जी, और गुरबख्श सिंह जी का नाम फेमस नाम क्यों, गुरबख्श सिंह जी फेमस क्यों होए? इन्होंने प्रीत लड़ी, ठीक है, प्रीत लड़ी एक मासिक पत्र शुरू किया सिया, मासिक पत्र शुरू किया सिया, ठीक है जी। और शुरू कदों किया जी? 1933 1933 दे विच। बस इसे चीज ने इन्हों फेमस किया सिया। मतलब पंजाबी साहित्य दे विच प्रीत लड़ी एक बहुत वड्डा ना है अपने आप दे विच। और गुरबख्श सिंह जी बड़ा ही
ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹੇ ਤੱਕ 1977 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ। ठीक है, अपनी जी फेमस रचना जी हैगी है वो है जी बोली, जी अपने सिलेबस के विच दिती हुई है बोली। प्रीतनगर वसाया, चलो नोट कर लिया सारे ने। इस तो बाद है जी डॉक्टर बलबीर सिंह, ठीक है जी। डॉक्टर बलबीर सिंह 1896 तो 1974। हाँ जी 2 ही है जी। डॉक्टर बलबीर सिंह एक बड़े आधुनिक काल ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਲਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਲਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ, शुद्ध स्वरूप, सुरत शब्द विचार, सुरत शब्द विचार अते निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है जी, ये इन्हां दियां फेमस रचनावां है। इस तो इलावा जिहड़ी रचना तुहाडे सिलेबस दे विच दित्ती हुई है वो है जी इन्हां दी रचना प्रार्थना।
प्रसिद्ध रचनावां लम्मी नजर, कलम दी करामात, शुद्ध स्वरूप, सुरत शब्द विचार और निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये रचनावां ने, स्क्रीनशॉट ले लो इन्हां दा। ओके, अगले राइटर ने जी सरदार कपूर सिंह। सरदार कपूर सिंह अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ। ठीक है जी, नामधारी अंदोलन जिन्होंने शुरू किया कूका अंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, 1909 तो 1986 तक इन्हों का जीवन सफर बाबा राम सिंह कूका रचना है इन्हों की। इस तो इलावा जड़ियाँ प्रसिद्ध रचनावां ने जड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई मकबूल हुई, उन्होंने जेकर आप गल करिए भी प्रसिद्ध रचनावां किहड़ियां किहड़ियां है, पुंडरीक, सप्तश्रृंग, पुंडरीक सप्तश्रृंग, बहु विस्तार ते साची साखी। बहु विस्तार ते साची साखी। ये वालियां फेमस रचनावां सीगियां सरदार कपूर सिंह जी दियां। हाँ जी, नैक्सट राइटर प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम। पिछली बार इन्हों के क्वेश्चन मिले तुहानू प्यारा सिंह पदम जी द्वारा लिखी हुई रचना बारे पूछा गया सीगा। ठीक है जी, प्यारा सिंह पदम जी 1921 तो 2001 तक इन्हों का सफर रहा। 1921 तो 2001 तक प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम। इन्होंने बहुत सारिया रचनावां दित्तियां, आपां नूं बहुत सारिया रचनावां दित्तियां। ठीक है,
लेकिन मैं तुहानूं दस दिना भी अपने सिलेबस दे विच जिहड़ी रचना है इन्हां दी वो है जी महाकवि कालीदास। सिलेबस दे विच जिहड़ी रचना है वो है जी महाकवि कालीदास। ओके, हुण मैं तुहानूं इन्हां दियां रचनावां बारे गणाउणा। अगली स्लाइड ते करते हैं, इहदा स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड ते तुहानूं रचनावां दसदा प्यारा सिंह पदम जी दियां किन्नियां क थोड़ियां जिहियां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ फेमस होईयां। हाँ जी, पेपर दे विच आया सी। चलो, प्रसिद्ध रचनावां इन्हां दियां। प्यारा सिंह पदम जी दियां प्रसिद्ध रचनावां पंजाबी बोली दा इतिहास। ठीक है जी, पंजाबी बोली दा इतिहास, गुरमुखी लिपि दा इतिहास। अगली रचना है जी संखेप सिख इतिहास। इस तो अलावा पंजाबी साहित्य की रूपरेखा अगे है जी पंजाबी वारां, पंजाबी 12 माहे, हीर वारिश शाह, हीर वारिश शाह, हाशम रचनावली, थोड़ियां जिहियां रचनावां होर हैगियां सूफी कावधारा, साडे गुरुदेव, कलम दे धनी, गुरु घर, गुरु नानक सागर, गुरु घर, गुरु नानक सागर, गोविंद सागर, गुरु ग्रंथ प्रकाश, हाँ जी थोड़ियां जिहियां ही हैं, श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश, दशम ग्रंथ दर्शन, मैनू भी सारियां याद नहीं सीगियां, मैनू इहदे विचों 7-8 रचनावां पता सीगियां। मैं जो फरोलिया तो बहुत सारियां रचनावां निकलियां इन्हां दियां। रहतनामे, रहतनामे, जफरनामा, पंथ अते पंथ दा वाली, पंथ अते पंथ दा वाली, टैगोर त्रिखैणी ते गुरु अर्जन विटो कुरबाणी।
बस इन्नियां कुछ रचनावां ने, आप 70 रचनावां याद करनी है आप। ਪੈਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। याद मैं थोड़ा क्वेश्चन नाल याद करवा दूंगा, मैं क्वेश्चन पाਉਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं आए नहीं, तुक्का नहीं लाउणागा, सियाणे वाले। हाँ शायद ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, नहीं करते मैं क्या कमेंट। आय हाय हाफिज बरखुरदार अपने सिलेबस है नहीं राजे, हाफिज बरखुरदार अपने सिलेबस है नहीं है। राजे हाफिज बरखुरदार आया सिया, लेकिन हाफिज बरखुरदार ने तारीफ की सी सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ किताब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੀਲੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਰੋ ਪੀਲੂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭੁੱਲ ਕਰੇਨ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕੰਧੇ ਦਾ ਸਤਰੇਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੂ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਪੀਲੂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਰਾਈਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। बस करा के 2 राइटर रह गए, करवा दें, छेती बोलो। बस करो बस करो, बस कर जी, हुण बस कर जी। अच्छा मैनू ये दसो आ रचना की है, बस कर जी, हुण बस कर जी। फटाफट दसना, बस कर जी, हुण बस कर जी रचना की है। ये शायद नहीं लाउणा नाल, शायद नहीं लाउणागा, पक्का दसना है। चलो शिव कुमार बटालवी दी है नहीं, हिंट दे देना किसी सूफी कवि दी है। चलो
बिल्कुल जी बिल्कुल। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी। 1923 ਤੋਂ 2007 ਈਸवी। ठीक है जी। फेमस रचनावां इन्हां दियां आह पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ सारी। आ पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फेमस फेमस रचनावां प्राचीन वारां ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਰੋ ਹੁਣ। प्राचीन वारां जीवन दा उसरैया नहीं जी ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। और कामागाटा महारू जैपनीज ना है जैपनीज ना है। उन्होंने इस जहाज का नाम रख लिया जी नानक जहाज। नानक जहाज उन्होंने रख लिया सी ਇਹਦਾ नाम। बिल्कुल जी कामागाटा मारू घटना के नाम नाल फेमस है ये। और अंत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਬਜਬਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਬੈਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸਰਈਆ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ और गुरबाणी का इतिहास। ठीक है जी। अपनी जी सिलेबस के रचना है जी इन्हों की मेरे वड्डे वडेरे। मेरे वड्डे वडेरे जिहदे विच वो दसदे आ भी उन्हां दे वड्डे वडेरे किड्डे तगड़े सीगे। कोई एक बाबा सी जिहड़ा टाली दा रुख जिहड़ा सी टाली डिग पैंदी ओ पूरी टाली चक के लिआउंदे आ। एक बाबा उन्हां दा जिहड़ा खाण पीण दा शौकीन सीगा किसी दे घरे विआह करिया ते उन्हां ने हलवा बनाया ते कड़ाई भर के हलवा बनाया ते बाबा जी गए ते बाबा जी कल्ला ही खा गए है ना। वो बड़ा इंटरस्टिंग जिहा चैप्टर हैगा ये मेरे वड्डे वडेरे चैप्टर जिहड़ा हैगा। और उस चैप्टर नूं पढ़ के मेरे मन दे विच भी ख्याल आया भी मैं भी अपने वड्डे वडेरियां ते एक जिहड़ा लेख जरूर लिखां पर वो हाले तक इच्छा पूरी नहीं हुई है। लास्ट जिहड़ा हैगा जी डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर की रचना 2 मिनट ला के करवा दूंगा।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ। ਪੜਾਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਾਕੂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਰਕਵੇਦ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤਰਕਵੇਦ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਨ ਸੁਨੇਹੇ ਅੰਤਰਝਾਤ, ਅੰਤਰਝਾਤ, ਸੁਖਨ ਸੁਨੇਹੇ, ਮਾਲਾ ਮਣਕੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਤੁਨਰ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਲਓ ਜੀ